Okay. So double displacement ಮತ್ತೆ displacement reaction ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So today we'll see some of the reactions other than after what displacement, double displacement after happens, whatever after reactions what we have. So that we'll see today. So before going to that, so I want to discuss about this reactivity series. So reactivity series of metals. So you can observe a series or metals arranged in a certain order here. So what is that order is? Reactivity series of metal is a series in which the metals arranged in the decreasing order of their reactivity. So here in this reactivity series or in this table, what we can get is we can get metals or the reactivity of metals which is arranged in the decreasing order of their reactivity. So you can see here in the table, we have placed hydrogen as the central lug. Hydrogen is at the center. So this hydrogen, which is at the center, above hydrogen, those metals you can see, or those elements which you can see there, which are above hydrogen, all that going to be more reactive than hydrogen. All those are going to be more reactive than hydrogen. Similarly, those elements which are below the hydrogen are going to be less reactive than hydrogen, which means what? It is not only more reactive than hydrogen. The metals or elements which is present above the hydrogen is not only more reactive than hydrogen, but also they are more reactive than those elements which is found below the hydrogen. So hydrogen ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ show low reactivity than those elements which is above the hydrogens. So here if you see, copper, mercury, silver, gold, all are going to be less reactive, and sodium, potassium, calcium, magnesium, all that going to be very highly reactive. They are going to be more reactive. So in the case of displacement reaction, we observe that. So here you can see zinc is more reactive than copper. So that is based on this reactivity series. So you can see zinc is above the hydrogen, or it is above the copper. So zinc is going to be more reactive. So zinc has a tendency to displace the copper. ನೀವು ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಜಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is not possible, because of the reactivity of copper is going to be very less compared to the reactivity of zinc. So therefore zinc can displace copper, but copper cannot displace zinc. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Okay, so ಆದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು if in case if you take as copper ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ZnSO4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. Okay, I'm going to reverse the reaction here. I'm going to react copper and zinc sulfate. So reverse of this reaction is not possible, because copper is not more reactive than zinc. So ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Reversible is not possible. Similarly, you can see in the case of AgNO3 and zinc. So AgNO3 ಏನದು silver. So silver ನಮಗೆ found below. So ಈ zone ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ silver. Copper, mercury, gold, silver ಅಲ್ಲಿದೆ less reactive. So zinc is more reactive. So ಆವಾಗ zinc silver ನ displace ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is about displacement. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. BaCl2 Na2SO4 ಇದ್ರೆ both are going to be getting replaced or displaced. And next kind of reaction what we have is an precipitation reaction.
ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. So precipitation reaction occurs when cations and anions in aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid called a precipitate. So precipitate ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, insoluble ionic solid. So it means whatever the compound which is going to formed in the case of precipitation reaction, all that compounds are going to be ionic solids. So ಅದೊಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So all the compounds which are formed during the precipitation reaction are going to be ionic solids. So ionic solids ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆನಯನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು AgNO3 ತಗೊಂಡ್ರೆ, in the case of AgNO3 if I take, so ಇದೇನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Ag plus and NO3 minus. So it splits like this, and as well as NaCl also splits as Na plus and Cl minus. So it splits like this. So ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ negative goes towards the positive. So Ag ಏನಿದೆ, it goes towards Cl, and sodium what we have goes towards NO3. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಅಯೋನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು reaction happens in the form of displacement ಅನ್ಬೋದು, but it cannot strictly say that this is an displacement reaction ಅಂತ. So therefore, so AgNO3 ಮತ್ತೆ NaCl ಎರಡು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಅವೆರಡು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಮಗೆ AgCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ NaCl ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮನೇಲೆ ಸಿಗೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ AgNO3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 1 or 2 drops. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ AgCl. ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ದ AgCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವೆರಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? Salt and water. Salt and water. Yes, salt and water ಬರುತ್ತೆ. Okay, so neutralization is also a type of double replacement ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ in the reaction, H plus and OH combine to form HOH. A salt is the product of acid base reaction. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. And even in most of the cases what we do is, whether the given compound is acid or base, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ಬೇಸ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್.
So then you can switch to acids. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಿ ಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಬಷನ್. ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗೆ? ಮೀಥೇನ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಹಾ, ಮೀಥೇನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದ್ರದ್ದು? CH4. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು CH4 ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವೆರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is what combustion. So in combination, you take two elements and you combine them. That's it. You will get a new element or new compound. So that is combination. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶುಗರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವೆರಡನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುಗೀತು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಾಟರ್ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ H2 ಮತ್ತೆ O2 ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ H2 ಅಂಡ್ O2. And displacement and double displacement, I just recently talked about that. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಹೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. A+B ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸಾರಿ, ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ಸ್. ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಬರೆದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 4Fe plus 3O2 gives to 2Fe2O3. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆದರ್ ದ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವನ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ತಿರ್ಗಿಸಿನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. yes. So energy is releasing in the form of heat ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ, ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ? ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೀವು ಐಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Energy cannot be created. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು? ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Absolutely. So exothermic reaction ಗೆ you can give it as an example. Clear ಆಗಿದೆ exothermic? Yes sir. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋ ಈಸ್ ಎಂಡೋ. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? needed. It needs the energy. The reactant needs the energy to form a product. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್?
We need energy to do work. ಅಲ್ವಾ? ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ನನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ತಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಲಂಚ್. ಮಧ್ಯ ಸ್ನಾಕ್ಸು, ಜ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ. ನೀವಾಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿಸ್ರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ನಾ ಓದಿ 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 ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಯು. ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಐ ಆಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. So that is endothermic reaction. So this requires energy, can be provided in many forms, but typically in the form of heat. So ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎನರ್ಜಿನ. ಬಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಅದೇ ಆಗುತ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್? ಅದು Sunlight ಬೇಕು ತಾನೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? No, sir. Not all the plants. There are some plants which are able to survive without the sunlight. But ತುಂಬಾ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಯಾವ್ದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Temperature ಸುಮ್ನೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೈ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರಾಗ ತನಕನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರೂ ನೀವ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. Just think about it. You can practice that in your homes. And you should not say that I have suggested. ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ ಸರ್ ಹೇಳೋರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಏಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸರ್ಗೂ ಸೇರ್ಸಿ ಏಟ್ಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ
ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಕಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, Yes, sir. ಅವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? No, sir. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನೀರೇ ಇರಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಾನೆ? Yes, Yes, sir. sir. ಆ ತರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದಿನ ಆಯ್ತು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವಿನ್ನೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? Heat energy ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನೋಡಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? Endothermic reaction. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸೋ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋ? Yes, sir. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. Yes, sir. Sir. ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನನ್ಗೆ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್? ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಸಿರು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಸಿರು ವಾರ್ಮ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತಾ? ಯು ಬ್ರೀದ್ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಏನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗರಾಜ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಗಾಡಿನ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎನರ್ಜಿ. ಸಾರಿ, ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so glucose is nothing but energy. So during this process ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, heat in the form of energy ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಾರಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಆರ್ you can remove the hydrogen.
Addition of oxygen ಅಥವಾ removal of hydrogen is said to be what? Oxidation. So any chemical substance following any of these is said to be oxidized. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆದ್ರೂನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಸಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 0 marks. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Okay. So next, reactions involving both oxidation and reduction process which occur simultaneously are known as redox reaction. So ಇಲ್ಲಿ oxidation ಮತ್ತೆ reduction ಎರಡು simultaneously together if it takes place then you can call it as redox. Red ಅಂದಾಗ RED will indicate reduction and OX will indicate oxidation. So ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ simultaneously ಆಗ್ಬೇಕು, both oxidation and reduction. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು redox reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So you can see the example over there. Fe2O3 plus 3CO give rise to Fe plus CO2. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, Fe2O3 ಇತ್ತು, ಅದೇನಾಗಿದೆ Fe ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Fe2O3 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಅದೇನಾಗಿದೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. Remove. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 3CO ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? Adding of oxygen. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ CO ಇತ್ತು, ಅದು CO2 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೊಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, Fe2O3 give rise to Fe2O3 plus 3CO give rise to 2Fe plus 3CO2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ redox reaction. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಲಿ redox reaction ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ in detail we'll be studying about oxidation and reduction. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌನ್ ದೇರ್, H2S plus 2FeCl3 give rise to S plus 2FeCl2 plus 2HCl. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ
ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? Yes, sir. Okay, great. So next we'll see what about oxidizing and reducing agents. So agents idare, oxidizing ಮತ್ತೆ reducing agents ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್, LIC ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? An oxidizing agent is a substance which oxidizes something else. And reducing agent reduces something else. Okay. So oxidizing agent ಕೆಲಸ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ನೋಡಿ, in the equation the carbon monoxide is the reducing agent ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ Carbon monoxide. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Sir, ಈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ರೈಟ್? yes, sir. Which means it has to reduce Fe2O3, correct? Yes. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ Fe2O3? Yes, sir. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. ಬೇರೆದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ, ಬೇರೆದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, Oxidize. Reduction. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬೇರೆದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು Reduce. ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. Okay, so hope it is clear for everyone. So oxidizing agents give oxygen to other substance or remove hydrogen from it. Reducing agents remove oxygen from another substance or give hydrogen to it. So adu oxidizing ಮತ್ತೆ reducing agent ಗಳ ಕೆಲಸ. So that is their job to do. So ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. So some of the effects ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, ಸೊ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ we see most of the oxidation reaction takes place. So now unknowingly we are exposed to all that chemical reactions which is happening in and around us, but unfortunately we will not be knowing what kind of reaction is this or what sort of reaction is happening here. So ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕರೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, which is a natural process. Okay, so which converts a refined metal to a stable form such as oxides, hydroxide or sulfides. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ, when it is not stable. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ it is going to be unreactive.
ಗೋಲ್ಡ್ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರೋದು ನೋಡಿದೀರಾ? No, sir. No, sir. No, sir. ಯಾಕೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ? Stable. ಹಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅವು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ unreactive. So because they have attained a small amount of stability, so okay, stability ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಗಳು, ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕಾಪರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಏನೋ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿನೋ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿನೋ, ದೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು Stable form. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕರೋಷನ್. Corrosion. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೋಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕರೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಕರೋಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ವಿ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು 90% ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕರೋಷನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐರನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಐರನ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಐರನ್. ಈ ಐರನ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಓರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್, ಅದು Non-renewable. ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಐರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಐರನ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್, ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಬೈ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಮ್ ವಿತ್ ಅ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಅಗೇನ್ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ Series. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಜಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಐರನ್. Iron. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಜಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಐರನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಲಿ ಅದು ಕರೋಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir.